It's great to see you. Great to see you, Zane. Thanks for joining me at Apple Music Studios during what is, I'm sure, really exciting and in ways an intense week for you, and your friends. We're here to talk about you and your return, but I think it's important that we acknowledge that, at time of us doing this interview, you'd performed weekend one of Coachella with your friends in Big Bang. Right. And the anticipation around this return amongst fans has been gigantic. Mm-hmm. Did you feel that when you decided to come back together and do these shows? Did you know, we miss this energy? 사실 물론 기대는 했었는데요. 뭔가 그렇게까지 많은 분들이 오셔서 그런 많은 서포트와 사랑을 보내주실 거라고는 솔직히 말해서 상상을 못했던 것 같아요. 왜냐하면 어떤 모습으로 어떤 셋 리스트로 여러분들을 만나면 좋을까. 그래서 고민을 굉장히 많이 했었는데 오프닝 때 저희가 이렇게 무대에 올라와서 팬 여러분들의 그 함성을 듣자마자 굉장히 좀 큰 전율을 느꼈고 오늘 무대에서 정말 많은 것들을 보여드려야 되겠다는 생각을 하게 됐던 것 같습니다. How much did, having the time away to experience different sides of life, going off and doing something like military service and then having, continuing to raise a family and just do the things that are part of life. Mm-hmm. How much did that kind of, enhance the appreciation of doing a Big Bang show again versus the first time when it was the first time it was big, 그럴 수밖에 없었죠. 사실은 제가 2년 전에 이제 앨범을 내고 다시 어떻게 보면 활동이란 것을 시작할 수 있었을 때 저의 어떤 그 개인적인 감정은 이렇게 다시 시작을 할 수 있었을까 싶은 생각이 들었어요. 왜냐하면 그 안에는 이제 군대라는 어떤 공백기도 있었고 또 이후에 코로나 때문에 여러 가지 상황적으로 저희가 다시 음악을 하고 팬 여러분들 선단하는 것들이 좀 어느 순간부터 좀 어려워지는 순간들이 좀 있었거든요. 근데 그런 것들이 다시 이제 활동을 시작함으로써 뭔가 가능하게 됐고 또 그런 것들이 이제 계속해서 이어지고 어떻게 보면 이번 20주년이라는 큰 어떻게 보면 이벤트 역사적인 저희들의 해를 맞이하면서 코첼라라는 이런 무대에서 여러분들을 만났다라는 것 자체에서 너무나도 감사하고 기적적인 일이라고 사실 생각이 듭니다. I agree. I mean, fans would agree. I agree. It's never a given that bands who decide to take a break will come back because you develop your own lives and your own interests and you have every right to live the life you want to live, But when you do and you have a chance to reflect, did you really take the opportunity to take in the life you've lived so far, to really take a step back and be like, wow, when I started this, I was a kid just trying to make a living and provide. And now, I'm at Coachella and I have my band back together and I have this new project coming. And have you been reflecting a little bit lately? Definitely. 저는 그 시간이 저한테 꼭 필요한 시간이었다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 어렸을 때 데뷔를 해서 사실은 어떤 공백기라는 것을 길게 가질 만한 그런 환경이 주어지지 않았었는데 여러 가지 상황들로 인해서 공백기를 갖게 됐고 그 시간이 저한테 꼭 필요했던 시간이라고 지금은 생각이 드는 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 아티스트로서는 계속해서 쉬지 않고 무언가를 만들어내면서 성장할 수 있는 시간들은 많았지만 또 한편으로는 그냥 한 사람의 성장으로서 한 사람으로서의 성장은 조금 부족해지는 그런 순간들이 분명히 있었던 것 같거든요. 그런데 제 인생을 돌아보면서 그리고 저와 관계 맺었던 여러 가지 사람들 그리고 제가 살아왔던 수많은 여러 가지 일들을 제가 돌아보면서 스스로 조금 더 부족한 모습들을 많이 찾게 됐고 그런 것들을 좀 발전시키는 시간들을 갖게 됐었습니다. 그래서 그런 부분들이 지금 제가 다시 음악을 또 하고 무대에 서는 것에 있어서 정말 색다른 그런 감정과 새로운 어떤 동기부여를 주는 것이 분명히 존재하는 것 같아요. I love that. I mean, that's growth. Yeah. That's space. These are things we take for granted as young people. Right. Because we're like, can I get it? Give it, where is it? Yeah. But it's so much more meaningful when we arrive at a place where we can appreciate it and also let stuff go. Right. And I feel that leads you to Quintessence. It's a very personal, very tasteful album.
what was in your spirit when you began making this music that you had to release? How were you feeling when you started it? 일단은 그런 아까 말씀드렸던 그런 시간들이 저한테 굉장히 필요했던 시간이었고요. 어떻게 보면 늘상 쉬지 않고 음악을 만들면서 활동을 할 때는 제가 완전히 그 좀 너무 가까이에 제가 만들어내는 어떤 아트라든지 뮤직 이런 것들에 너무 가까이에서 그걸 바라보니까 보이지 않았던 많은 것들이 있었던 것 같아요. 하지만 방금 말씀드렸던 그 시간들이 저를 한 발자국 좀 뒤로 떨어지게 만들었고 그러다 보니까 예전에는 볼 수 없었던 좀 더 와이드 뷰, 그러니까 좀 더 다양한 것들을 제가 볼 수 있게 됐고 그러한 것들이 어떻게 보면 지금 이번 앨범을 만드는데도 굉장히 도움을 줬던 것 같습니다. 그래서 2년 전에 냈었던 다운 투 얼스라는 앨범은 어떻게 보면 한 사람 개인, 그러니까 제 동영배라는 한 사람의 가치에 있어서 가장 중요한 어떤 메시지와 중요한 감정들을 전달한 앨범이었다면 그 앨범 이후에 지금 나오는 퀸터센스라는 이 앨범은 그 아티스트 태양으로서 제가 좀 더 지금 저한테 중요하고 지금 제가 바라보는 어떤 관점에 대한 이야기들 그리고 이 앨범으로 인해서 좀 더 다양한 시선, 다양한 테이스트들을 많은 팬들과 듣는 리스너 분들한테 전달하고 싶다라는 그런 생각들로 이번 앨범을 좀 만들게 됐던 것 같습니다. This idea of drawing inspirations from other things and taking a wider view. Yeah. Like what? What did you start to observe and where did your curiosity go that you hadn't been before that broadened your artistic viewpoint? 사실 뭐 어떤 특정한 하나를 말할 수 없을 정도로 굉장히 다양한데요. 어떻게 보면은 예전에는 좀 더 그런 소위 말해 영감, 인스피레이션이라는 것들을 찾으러 굉장히 많은 부단한 노력을 했었던 것 같습니다. 그러니까 외부로서 어떻게 보면 좀 더 다양한 걸 경험하기 위해서 정말 끊임없이 무언가를 막 보려고 하고 무언가에 다가가려고 했었던 노력들이 있는데 물론 그것은 지금도 그런 관심이나 이런 것들은 충분히 있으나 어떻게 보면 진짜 저한테 더 가깝게 있는 인스피레이션이라고 하는 거는 저의 데일리 라이프나 제 내면에 있는 것들이라고 더 깨닫게 되는 순간들이 많았던 것 같아요. 그래서 그 이후에는 좀 더 제가 제 안에서 다양하게 느끼는 어떤 관점들 그리고 요즘 사람들을 바라보면서 제가 느낀 어떤 시선들이나 이런 것들에 대해서 좀 더 집중하기 시작했고 그러다 보니까 그 안에서 찾은 여러 가지 그 방향성 그리고 그 방향성을 가지기 위해 제가 가져야 될 어떤 태도 뭐 이런 것들을 좀 더 관철하기 시작하게 됐던 것 같아요. 그러면서 이 앨범을 기획하기 시작됐고 그런 부분들, 그러니까 그런 과정들이 굉장히 많이 담겨 있는 앨범이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. How do you like to work in a studio, creating with others? Do you like to work fast? Do you like to take your time? Is it important that you understand somebody's intention before you choose to work with their talent? Like, what is important to you about the creative process? 그런 것 같아요. 그러니까 저는 사실 앨범이라는 걸 만들 때 그 이번 앨범도 마찬가지였지만 지난 앨범도 마찬가지입니다. 근데 제가 가고자 하는 어떤 방향, 그러니까 그거는 이 앨범의 컨셉이 되겠죠. 컨셉과 타이틀을 제 스스로가 좀 확실히 정하고 그것들에 맞는 사운드 그리고 그것들을 같이 구현해낼 수 있는 팀들 그리고 같은 생각으로 무언가를 같은 마음으로 만들 수 있는 여러 사람들과 이 작업을 시작하는 것이 굉장히 중요하다고 이번에 더 느끼게 된 것 같아요. You know, I think one of the common observations in the pop music business, Yeah. whether it's K-pop, J-pop, Western pop, is that in the beginning, it's a team effort, and the songs are often presented to you, and you sing them, and then something happens if you do it long enough and you become successful enough, where you get to say, "I'm going to focus the vision now from my perspective. Yeah. I'm going to do it. I'm going to choose the songs. I'm going to write the songs. I'm going to produce the songs, collaborate, do the thing." When was that moment for you when you were like, I've done enough time being a part of your process. I would now like to define my process with you versus for you.
근데 저는 사실 앨범을 특히 이제 저는 팀으로서도 활동을 하고 솔로 아티스트로 활동을 하고 있는데 물론 이제 팀 활동을 할 때는 좀 더 다양한 의견들을 저희가 종합해서 또 그 팀이 가고자 하는 방향성에 맞는 것들을 저희가 늘 고민하고 선택을 했었던 것 같아요. 근데 이제 솔로 아티스트일 때는 물론 조금의 그 경중의 차이는 있지만 대부분의 것들은 그래도 제 스스로 결정을 하게끔 초반부터 그렇게 작업을 했었던 것 같습니다. 그래서 물론 가장 중요한 결정 같은 것들은 좀 많은 사람들의 의견을 나눠서 최선의 것을 선택을 하지만 그래도 기본적으로 제가 가야 될 방향이나 그런 목표에 관해서는 스스로가 그래도 고민하고 결정할 수 있는 환경들이 저한테 주어졌던 것 같아요. 다만 그것들의 어떤 퍼센테이지로 따지면 현재 지금 이제 앨범을 만든 지금 새로운 앨범에서 갖는 퍼센테이지가 가장 높을 것 같습니다. 왜냐면 이번 앨범만큼은 앨범을 처음 기획했을 때부터도 어, 저는 원래 보통 이제 하우스 프로듀서들과 가장 많이 작업을 했었는데 그런 부분들에 있어서도 이제 정말 더 다양한 사람들과 작업을 하기를 이제 환경적으로도 그렇게 됐었고 그래서 제가 늘상 같이 작업을 하지 않았던 처음 만나는 사람들과 어떤 식으로 협력을 해서 음악을 만들어내야 되는지 이런 것들을 좀 공부하는 계기가 됐었기도 하고요. 그래서 그런 많은 것들을 스스로 더 많이 고민하고 방향을 잡고 또 작업을 하는 가운데 제가 가진 그런 퍼스펙티브나 여러 가지 비전들을 어떤 식으로 이끌어내야 하는지에 대해서 굉장히 많이 알게 되고 또 그렇게 이끌어간 앨범이기도 합니다. Thank you. What were some of your favorite learnings working with other producers on this record? Like, and who did you work with? Like, to be able to go and collaborate with new people, who did you work with, and what was that experience like? 일단은 정말 다양한 프로듀서들이랑 이번에 작업을 하게 됐고 물론 이제 미국에 있는 아티스트들, 미국에 있는 프로듀서들 그리고 해외 여러 유명 프로듀서들 그리고 또 한국에 있는 프로듀서들 이렇게 다양하게 작업을 이번에 하게 됐습니다. 근데 일단 작업을 같이 하게 된 프로듀서들 이제 이름을 말씀드리면 대표적으로는 스테레오타입이 있고요. 그리고 톤 스티스 그리고 JQ 네 그리고 한국에서는 이제 폴 블랑코라고 하는 친구랑 같이 많이 작업을 했는데 이분들하고 사실 처음에 작업을 이제 하게 됐을 때 이게 어려운 부분들이 있어요. 그러니까 왜냐 하우스 프로듀서들이랑 하게 되면 이 제가 여태까지 했었던 많은 그 색깔들 그리고 제가 가진 레거시들을 다 알기 때문에 제가 굳이 설명을 하지 않아도 어떤 부분에 있어서 제가 무엇이 필요한지 그리고 어떤 새로움을 더 해야 되는지를 저희가 큰 설명이나 미팅 없이 가능한 부분들이 있지만 새로운 프로듀서들이랑 했을 때는 아무래도 그런 부분들을 제가 좀 더 이해시켜야 되고 그리고 내가 나아가야 되는 방향이 있어서 어떤 부분들이 더 새롭게 보여질 수 있을지에 대해서 굉장히 더 많이 고민을 하게 됐던 것 같아요. 그래서 그런 부분들이 초반에는 저도 조금은 어려웠었는데 다행히도 같이 여러 번 호흡을 맞추면서 그런 것들이 되게 굉장히 자연스럽게 이어졌고 결국에는 굉장히 좋은 결과물들로 또 나오게 된 것 같은 그런 느낌이 듭니다. I can imagine it was also actually, looking back on it, rewarding to sort of continue to refine your vision through explanation. Because it's like, okay, I'm understanding it better the more I'm trying to explain it in real time. Yeah. Which leads us to this idea of quintessence and the importance of this word. It clearly means something to you. What does it mean? Why is the project called Quintessence? 네, 그래서 사실 이 얘기를 하려면은 정확히 이제 제 이번 앨범을 만들게 된 게 딱 1년이 걸렸거든요. 그래서 1년 전으로 돌아가야 될 것 같습니다. 정확히 1년 전에 저희 회사 이제 A&R이 이제 저한테 이제부터는 본격적으로 앨범을 만드셔야 됩니다라고 미팅을 했어요. 근데 사실 그 전부터도 제가 투어를 하고 있는 그런 여러 가지 일들을 하고 있는 와중에 계속해서 음악을 시간이 날 때마다 만들고 있었습니다만 정확한 어떤 컨셉과 타이틀을 갖고 만들고 있지는 않았거든요. 그래서 A&R 팀과 저가 이제 미팅을 한 이후에 저한테 숙제를 내주셨는데 다음 주까지 앨범 타이틀 컨셉이 무엇인지
정해서 와달라는 그 숙제를 내주셨습니다. 그래서 제가 일주일 동안 굉장히 많은 고민을 했었습니다. 사실은 다운 투 얼스 앨범을 내고 난 이후에 이런 컨셉과 이런 타이틀로 앨범을 만들어야지라는 생각은 있었으나 막상 그 타이틀과 컨셉으로 무언가를 만들려고 하니까 뭔가 조금은 부족한 느낌이 있었어요. 그래서 다시 생각을 하게 됐고 제가 근 몇 년간 책을 읽으면서 혹은 어떤 영상을 보거나 했을 때 가장 제 눈에 이렇게 띄고 제 머릿속에 남아있던 단어가 무엇이라는 것을 고민했을 때 본질 그리고 뭐 무언가의 정수, 근원 이런 단어들이었던 것 같거든요. 그래서 그 단어들을 제가 좀 디깅을 해봤는데 사실 본질이라고 하는 거는 굉장히 좀 이센스란 단어가 이제 주로 많이 뜨더라고요. 근데 그 단어는 조금은 좀 여러 군데에서 쓰는 것 같고 약간 앨범 타이틀로 하기에는 좀 그렇게 100% 마음에 들진 않아서 좀 더 디깅을 하기 시작했습니다. 그래서 찾은 단어가 이제 퀸트센스인데 어떻게 보면 이센스보다도 좀 더 깊이 들어가 있는 단어라는 느낌이 들었고 그 단어를 공부하면서 좀 너무 이 단어는 뭐랄까요 많이 쓰는 단어는 아니지만 굉장히 의미적으로 이번 앨범에 잘 맞을 것 같다라고 생각을 했고 처음에는 가제로 이 단어를 앨범 이름으로 붙여놓고 작업을 하기 시작했어요. 그래서 작업을 하는 도중에 좀 더 맞는 어떤 제목이 있으면 그걸로 바꿔야지라고 생각을 했었는데 앨범을 다 마무리하는 단계까지 가니까 이 단어와 너무 잘 맞는 앨범이 만들어졌다고 생각이 돼서 이 이름으로 결정을 하고 네, 지금까지 오게 됐습니다. Is there a song on the record? Because the album is introspective and you are digging deep to better understand yourself Yeah. with every song and every record. You're a true artist in that regard. What song on the record, if there is one, do you feel you went the furthest on, that you really pushed yourself to understand how you felt when you were in that moment writing that song? 근데 이게 사실은 각 곡마다 그러니까 이게 사실 퀸트센스가 정의하는 그 부분들이 너무나도 다양하다라는 걸 제가 앨범을 만들면서 깨달았거든요. 그래서 사실 어떤 특정 한 곡에 이 제목, 이 타이틀이 갖는 의미를 부여한다라는 것은 굉장히 어려운 일이라는 걸 사실 깨닫게 됐어요. 그래서 각 곡마다 제가 정의하는 어떤 부분에 대한 그 퀸트센스 그런 것들을 담아내려고 굉장히 좀 노력을 많이 했는데요. 그래서 각 곡마다 이야기하는 부분들이 꽤 다른 것 같습니다. 하지만 앨범 전반적으로 보면 굉장히 다양한 주제들을 이야기하는데 전반적으로 좀 놓고 봤을 때 모르겠어요. 이거는 It's about the time, It's about the life and death 그리고 It's about the eternity 뭔가 제가 바라고 제가 좀 추구하는 방향성 그리고 그 제가 무언가를 대하는 태도 이런 것들이 자연스럽게 녹아진 것 같습니다. 근데 그게 어떤 특정 한 곡의 무언가를 다 담아내기에는 굉장히 어렵다라는 것을 제가 앨범 만들면서 느끼게 되는 것 같아요. You know, I'm a father. I have two sons. Yeah. I have a 19-year-old and a 17-year-old. Wow. And yeah. And I really respect the boundaries and the importance of anyone who's in the public eye of being able to raise a family with privacy, and that's important. But without going into detail, I do also recognize that as an evolutionary development of anyone's life Yeah. and what you do. It's impossible when you become a parent for it to not change the way you approach That's how true. how you live. You know, all of a sudden you're a part of the evolution. You're not the only thing. As a kid, you're like, it's all me. Yeah, and it's yeah. like, wait, actually, it's not all me anymore. And so without going into detail, I did want to ask you if it's okay, you know, how raising a family has inspired you as a creative person, as an artist, because I hear that kind of growth and maturity in this music. I hear it in the music. 그러니까 이게 진짜 말씀하신 대로 I 100% agree with you. 이게 약간 어렸을 때는 모든 게 다 me. 그러니까 저로부터 나한테 내가 원하는 거. 뭔가 굉장히 어쩔 수 없이 조금은 이기적인 방향으로밖에는 생각이 잘 안 되는 것 같거든요. 다만 지금은 좀 더 넓은 뷰로 세상을 보게 됐고 그리고 특히 이제 제가 한 가정의 어떤 가장으로서 그리고 저희 가족을 이끌어가야 되는 어떤 그런 한 사람으로서
대해야 되는 여러 가지 태도나 방향성 이런 것들이 굉장히 달라지는 것 같습니다. 다만 그것들이 처음에는 제가 고집하던 방향과는 잘 맞지 않았던 것 같아서 좀 어려운 부분들도 있었지만 어렵지만 계속해서 그 방향성을 제가 부족하지만 가고 있고 또 그런 부분들에서 깨달아지고 그런 부분들에서 얻게 되는 여러 가지 영감이라든지 스스로 부족하지만 조금은 발전되는 그런 저의 모습들을 보게 되거든요. 그래서 그런 부분들이 어떻게 보면 아티스트로서도 더 저를 성장하게 하는 그런 부분들이 있지 않을까라는 것들을 이번 앨범을 만들면서 굉장히 좀 깨닫고 있습니다. 그래서 어, 모르겠어요. 지금 제가 드릴 수 있는 말씀은 뭔가 제가 어떤 것들을 해서 가족들을 바꾼다 뭐 이런 느낌보다도 제가 지금 속해 있는 이런 환경과 그리고 가족들이 주는 저의 어떤 안정감, 서포트 등이 있기 때문에 제가 더 오히려 좋은 방향으로 변화되고 있고 그리고 그런 것들이 자연스럽게 저의 음악과 무대에 담길 수밖에 없는 것들을 어, 바라보게 돼요. 그래서 사실 어떻게 들릴지 모르겠지만 제가 하는 부분들이 굉장히 적은 것 같다는 생각을 요즘 들어 더 많이 하게 됩니다. 제가 하는 부분들은 굉장히 작은 부분이고 그리고 나머지 것들은 어, 정말 제 주변에 있는 많은 사람들 뭐 정말 많은 분들이 있겠죠. 스태프 분들도 있고 저희 가족들 그리고 팬분들 이런 분들의 도움과 어떤 저를 바라봐주는 어떠한 그런 힘으로 인해서 제가 변화되고 좋은 모습으로 무언가를 할 수 있게 되는 거 아닐까라는 생각을 근래까지 하게 됐어요. I feel like you've always been that. I feel you don't have to dig very deep into your story to realize that at a very young age, you took some accountability or responsibility for the well being of the people that you loved and love. And I feel like that's just a part of who you are. Like, who was that kid? Who were you back then when you wouldn't take no for an answer because you had to change your life and the lives of the people around you? Had to. Who was that kid? Like, what was motivated? Like, if you could talk to that kid now, what would you say? Who were you back then? Because it was such a huge human statement to make at a time when you probably just should have been being a kid. 그렇던 것 같아요. 근데 지금 와서 생각해 보면 저한테 어떤 부분들이 그렇게 큰 힘을 내게 하고 큰 에너지가 될 수 있었던지를 저도 고민해 봤거든요. 근데 그런 부분은 저한테 주는 어떤 그 책임감 같은 것들이었던 것 같아요. 그게 예전에는 제 스스로 아티스트로서 제가 가져야 되는 어떤 책임감 그리고 또 팀 활동을 하기 때문에 그리고 제가 소속돼 있는 회사를 위해서 뭔가 이런 책임감들이 저를 좀 더 단단하게 하고 저를 좀 더 소위 말이죠 올바르게 이렇게 저를 계속해서 가게끔 하는 그런 원동력이 됐었던 것 같은데 때로는 이런 것들이 좀 어렵게만 느껴지고 힘들고 이랬던 부분들이 굉장히 많았던 것 같습니다. 근데 결과적으로는 이런 것들이 저를 계속해서 좋은 쪽으로 발전을 시켜줬고 지금은 그 외에 정말 더 20년이라는 긴 시간을 제가 활동을 하면서 저에게 부여된 여러 가지 어떤 부분들 그런 책임감들이 있는데 이런 것들을 제가 할 수 있는 한 최대한 좋은 모습으로 여러분들께 돌려드리고 싶다 뭐 이런 생각들을 굉장히 많이 하는 것 같고요. 그래서 그렇기 때문에 어렸을 때의 제 모습을 제가 바라보면 늘 약간 어떻게 보면 힘들어하고 약간은 좀 굉장히 어떤 부분에 있어서 어려워하는 그런 부분들이 늘 많았던 것 같아요. 고민이 많고 굉장히 좀 걱정이 많았던 어린 시절의 저를 늘 보게 됩니다. 그래서 그때로 돌아가서 저한테 하고 싶은 얘기는 좀 위로를 좀 해주고 싶어요. 잘하고 있고 지금 고민하고 있는 것들이 끝내 좋은 결과를 만들어낼 거고 조금 힘들지만 버텨냈으면 좋겠고 할 수 있다. 그리고 네가 하고 있는 방향성이 지금은 불투명하지만 끝내 맞는 거랑 너도 알게 될 거다라는 좀 확신의 이야기를 해주고 싶은 부분들이 있습니다. That's beautiful. I mean, if only we had the ability to access that grace when we're young. It's just not available to us. We're just going 1,000 miles an hour and it's all anxiety, you know, all the time. Yeah, that's true. You know, now that you're at a point where you understand that
things happen for a reason. Happen for a reason. Every happen for a reason. For a reason, right? So how do you allow yourself space and grace now as a person in amongst all of the excitement and success and the work? Where do you find time for yourself to replenish and nourish yourself? 글쎄요. 물론 저도 이제 계속해서 일을 하다 보면 분명히 그런 시간, 그런 공간들이 필요한다라는 것을 굉장히 많이 느낍니다. 근데 그거는 물론 그런 것들을 위해서 제가 무언가를 막 찾아가기도 하고 그런 시간을 만들려고 노력을 하기도 하지만 때로는 그냥 그런 시간과 그런 공간이 찾아오는 것 같기도 해요. 정말 이번 앨범을 만들면서도 사실 굉장히 좀 어려움들이 많았습니다. 근데 많았는데도 이것들을 스스로 뭔가 좀 더 회복하고 싶고 그리고 스스로를 좀 돌아보면서 스스로에게 어떻게 보면 용서와 그런 어떤 것들을 좀 주고 싶은 그런 순간들이 굉장히 많았는데 굉장히 바쁜 시간을 보내다 보면 그것들을 제가 억지로 찾는다 해서도 찾아지지 않는 경우가 굉장히 좀 많은 것 같거든요. 근데 제가 어찌됐든 그런 부분에 있어서 계속해서 집중하고 있고 저희가 방금 제인과 나눴던 이야기 중에 Everything happened for a reason 그것들을 계속해서 의식하고 있는 한 순간적으로 그런 순간들이 찾아오는 것 같아요. 모든 것들이 갑자기 이유가 있다. 그리고 그게 정확한 어떤 이유인지는 모르겠지만 실마리 같은 어떤 이유들이 보이기 시작하고 그것들이 제 마음에 다시 들어왔을 때 그래도 이렇게 내가 일을 하고 음악을 계속해서 만들 수 있고 또 스스로 부족하지만 무언가를 할 수 있는 어떤 이런 환경이 있다라는 거 그리고 무언가 알 수는 없지만 내가 이것을 하고 있는 분명한 이유가 있다라는 것에 대한 감사함으로 무언가 마음이 확 바뀔 때가 있습니다. 그래서 이거는 특정한 어떤 공간이나 시간을 제가 들여서 찾는다라기보다는 그냥 이런 시간과 공간이 순간적으로 찾아오는 것 같아요. 지금 문득 들어보면 생각하면 그게 어딘가 제가 이동을 했었던 비행기 공간이 있었던 것 같기도 하고요. 그리고 잠이 들기 전 제 침대에서 그런 것들을 느꼈던 적이 굉장히 많고 또 때로는 무언가 그냥 일을 갑자기 하고 있는데 그런 감정이 확 들 때가 있어요. 똑같은 일상의 반복이었고 그냥 저는 스튜디오 안에서 음악을 만들고 그냥 이런 상황에서 갑자기 그런 느낌이 들 때도 있었고요. 또 때로는 밤에 조깅을 하다가 무언가 생각이 정리가 들면서 이제 집으로 다시 들어가는 어떤 신호등 앞에서 그런 일들을 겪었던 적도 있고요. 그래서 너무나도 다양하게 그런 시간과 공간들이 찾아온 것 같습니다. Beautiful. Beautiful. It's the best. Yeah, isn't it? It's the best. Yeah. It's like when you're sitting there and just you hear a song and all of a sudden it just comes out of nowhere Right. and you let it happen. That's the most important thing, right? Is to let it happen Let it happen. and not push it away or distract yourself or whatever. Yeah, that's why. I mean, while I'm moving in the plane, it was kind of 3 weeks ago. I almost finished up my album, and then I just listened whole songs. Then suddenly 너무나도 감사가 막 올라오는 거예요. 그리고 이 앨범을 만들기 위해서 같이 노력해준 모든 사람들이 다 떠오르면서. 사실 그 모든 분들한테 다 쓰지 못했지만 그 당시에 생각이 났던 사람들한테 편지를 쓰기 시작했어요. 너무 고마움이 올라와서. 그래서 그런 모먼트들이 갑자기 생겼을 때 사실 겪었던 모든 어떤 어려움이나 아픔들이 한 번에 치유가 되기도 하고 정말 이 앨범을 만들기 위한 이유가 있었다. 그리고 이 앨범으로 인해서 내가 조금은 더 성장할 수 있었다라는 것들을 느끼게 되는 너무나도 중요한 순간들이 찾아왔던 것 같아요. You're deep, man. You're deep. You're deep. You're deep. It's so interesting. You have really observed as you've gone along and moved with your life, not against it. I can tell. I can hear it. And now talking to you, I can tell. They call you K-pop royalty, because you were there at the start of something very special that now has changed the world. How do you feel? How does that make you feel? 그냥 굉장히 이게 그냥 제가 생각한 저도 그 부분에 대해서 이렇게 많은 분들이 이야기해 주시고 또 그것들에 대해서 생각을 해봤던 적이 있는데 어떻게 들릴지 모르겠습니다. 근데 제가 나름 정의한 내용은 거대한 변화의 산업의 수혜라고 생각을 해요.
저희가 처음 이제 데뷔했을 때가 이제 그러니까 CD, 그러니까 음반으로 앨범을 듣는 시기에서 이제 MP3, 그러니까 그 온라인으로 넘어가는 시기에 있었었고요. 그리고 그때 활동을 또 했었고 또 이 음원에서 어떻게 보면 또 다시 한번 이제 애플 뮤직 이런 식으로 넘어가는 무언가의 어떤 그런 변환점들에 저희가 계속해서 활동을 했었거든요. 그러다 보니까 지금 활동을 했을 때 저희가 남겨놓은 여러 가지 활동들, 음악들 이런 것들이 상대적으로 잘 아카이빙이 돼 있는 느낌인 거예요. 그래서 이런 것들이 지금 시대에 또 여러 가지 알고리즘으로 사람들한테 곡을 소개하고 여러 가지 저희들의 영상을 소개하고 이런 부분에 있어서 좀 여러 가지 수혜를 보는 듯한 느낌도 듭니다. 네. Yeah, but it's important, isn't it, that the people who follow understand how to do things better, and that's part of inspiring others to be themselves. I love that you had a song with Jiman. I love that you seem to want to support the whole, the macro, and it's not just about you, and it's not just about the Big Bang legacy. Yeah. You're like, no, like it's better when we're all winning. And I think I just love to hear that, and I wonder what your take is on that, because it can be competitive music, and companies can compete. Yeah. And you seem to be like, no, it's bigger than that. Like we all need to succeed in order for it to really matter and mean something. 그러니까 아무래도 저는 좀 더 물론 이제 앨범을 작업할 때도 그렇고 여러 가지 이제 음악을 하는 여러 큰 동기부여는 결국에는 좋은 음악을 사람들한테 들려주고 싶거든요. 그러다 보니까 사람들이 뭘 원하는지를 사실 더 먼저 고민을 하게 되는 것 같아요. 그래서 지민이와 함께했던 그런 콜라보레이션도 사실은 뭐 말씀하셨듯이 뭔가 회사의 경쟁사로 어떻게 보고 뭔가 경쟁 그룹 이런 것들로 보게 되면 사실 그런 것들은 생각을 할 수가 없는 부분이거든요. 근데 뭔가 이때쯤 같이 무언가를 했을 때 너무 사람들이 좋아할 것 같고 또 때마침 같이 했을 때 굉장히 좋은 곡이 나왔어서 그거를 이제 아무런 스스럼 없이 이제 제의하게 됐고 또 지민이도 너무 그것들에 대해서 긍정적으로 우리가 같이 이제 콜라보레이션을 하게 됐는데 이런 부분들의 여러 가지 요인은 제가 봤을 때는 사실 그런 어떤 여러 가지 비즈니스적인 그 회사 관계적인 이런 것들을 생각해 볼 수는 있지만 그래도 사람들이 좋아하는 것이 무엇인지를 좀 더 고민해보고 생각하는 것들이 방금 말씀해주신 어떤 그런 부분들을 좀 더 많이 보여지게 될 수 있는 그런 계기가 됐던 것 같아요. When you're on stage with your friends at Coachella, and it's the 20th anniversary of Big Bang, Yeah. and you're finally back together, and you look out, and in amongst the thousands of people, you Yeah. see Lisa, and you see Rose, Rosé. and you're like, this is kind of beautiful, you know, like this thing that we started way back in the day. We can still celebrate and succeed on our own terms, but look at these amazing artists that are now rising up from this and having their own time. How does it make you feel? I mean, I can imagine it's an emotional feeling. 사실 그 부분이 진짜 좀 제일 감사가 되고 그리고 뭔가 좀 감격스러운 부분인 것 같아요. 그러니까 저희를 보고 자란 아티스트들 그리고 그들이 지금 어떻게 보면 정말 많은 글로벌 시장에서 정말 많은 사랑을 받고 있고 또 그들이 이번 코첼라 무대 때도 저희 무대를 보러 와서 처음부터 끝까지 진짜 신나게 즐기는 걸 봤을 때 정말 말로 표현할 수 없을 정도의 그런 기쁨 그런 것들이 있었던 것 같아요. 사실 생각해 보면 우리는 정말 우리가 좋아서 음악을 했고 또 팬들이랑 좋은 시간, 그러니까 정말 멋진 무대를 만들고 싶어서 많은 무대를 섰고 또 더 나아가서는 사실 그런 마음들도 있었습니다. 그러니까 이런 모든 우리의 활동과 모든 것들이 이후에 활동을 하게 되는 후배 가수분들 그리고 더 나아가서는 여러 문화에 좀 더 좋은 영향을 끼쳤으면 좋겠다라는 생각들을 늘 갖고서는 음악을 하고 무대에 섰던 것 같은데 그러한 부분들이 사실 저희가 노력한다고 해서 어떻게 그것들을 엄청난 노력을 한다 해서 얻어지는 부분이라고는 생각을 못했거든요. 근데 시간이 지나고 나서 그래도 우리가 남긴 어떤 부분들에 있어서 조금은 저희들의 도움이 됐나 어떤 영향을 줬나라는 부분들이 느껴질 때는 너무 기쁜 것 같아요.
You're goated. You're goated. That's why you goat. Goat status. You know, that's it. And it's, you know, I think it's important to acknowledge what you've achieved in order for us to celebrate how much you have left to achieve. And I don't know, feels in a way like maybe you're just getting started. Maybe this is the first album at the start of the rest of your journey. 그쵸. 사실 이번 앨범을 만들면서 느낀 건데 그냥 그럴 것 같아요. 모든 모멘트 그리고 모든 앨범, 특히 이렇게 중요한 앨범이나 이런 활동들은 물론 이제 우리가 많이 남겼던 여러 가지 그런 활동들 그리고 남겼던 여러 흔적들 이런 것들이 당연히 저희한테는 좋은 경험이 됐고 그것들을 통해서 무언가를 할 수 있는 발판이 됐던 건 사실이지만 늘 새로운 앨범을 낼 때 그리고 새로운 무대를 준비할 때만큼은 정말 새로운 시작인 것은 분명한 것 같아요. 우리가 많은 것을 했다 해서 이것들을 그냥 할 수 있는 그런 부분들은 전혀 없는 것 같고요. 정말 다시 시작한다 그리고 다시 새롭게 해야 된다라는 그런 마인드셋 그리고 그런 태도들이 늘 요구가 되는 것 같습니다. 그래서 방금 말씀하셨던 그런 시작이라는 거 그것이 저한테 굉장히 좀 와닿는 그런 순간들인 것 같고요. 이번에 나오는 제 앨범 또한 아티스트 태양으로서 또 이번 20주년을 시작하는 저희의 어떤 프로젝트 안에서의 그런 모습들 가운데서도 시작이라는 것은 굉장히 분명한 것 같아요. 그래서 저희가 하는 많은 것들이 새로운 시작이 됐으면 좋겠고요. 그리고 그 시작으로 인해서 또 많은 후배 아티스트들이 저희들의 흔적들, 저희들의 발자국을 보고 좀 좋은 쪽으로, 좋은 방향으로 이끌어져 왔으면 좋겠다라는 마음을 갖고 있습니다. You're just getting going. I mean, look at the reaction you got last weekend, and you're going to get again this weekend. You listen to the music you've made on this album, on Quintessence. It's beautiful, tasteful, modern music. 2 more questions, quick fire questions. Happy anniversary, Big Bang. Would you all, do you think, continue this in conversation or at least consider making music together again? Or would you prefer to keep it as a celebration around the anniversary? 제 바람이라면 무조건 저희 20주년 이제 투어를 또 기획하고 있는데 늘 그렇습니다. 그러니까 어떤 투어가 됐던 어떤 무대가 됐던 간에 저희가 가장 저희로서 보여줄 수 있는 가장 큰 성의는 좋은 음악을 갖고 좋은 컨텐츠를 갖고 나오는 거라고 생각을 합니다. 그래서 계획대로라면 투어 전에 새로운 음악들을 가지고 팬 여러분들을 만나는 것이 저희의 바람이자 목표입니다. Thank you. My last question for you today. And I've really enjoyed speaking with you today. Really? Oh my gosh, yeah, like we're way over. I'm surprised your team hasn't kicked the door in and dragged you out. Yeah, I've thoroughly enjoyed it. I really appreciate your energy and your calm and your thoughtfulness, so thank you. Thank you so much. Thank you for having me. How does life feel to you right now? 사실 말로 표현할 수 없을 정도로 I can't describe a word. I can't describe any phrase. I just blessing, graceful, full of love, full of life. 진짜 아까 말씀드렸듯이 이 모든 20주년을 맞이하는 모든 순간들, 코첼라 그리고 새 앨범, 앞으로 이어질 투어 이 모든 것들이 사실 저한테는 정말 기적적입니다. 이게 이렇게 오랫동안 사랑을 받고 오랫동안 음악을 만들 수 있고 오랫동안 이런 활동들을 이어간다라는 것은 굉장히 어려운 일이라고 생각을 하거든요. 근데 이것은 제 힘으로 된 것이 아니라 정말 많은 분들의 사랑과 도움으로 된 거라고 생각을 하기 때문에 너무 감사한 일이고요. 그리고 정말 기적과 같은 일이라고 생각이 듭니다. 그래서 can't complain, 불평을 할 수가 없어요.